ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਲਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਲਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ, ਦਰਗਹ ਅੰਦਰ ਲਹਨ ਨਾ ਢੋਈ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੋ ਸੰਭ ਕਾ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਥਿਰ ਨਾਰ ਹੋਈ। ਕਰਨ ਵਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁਥਾਇ ਖਲੋਈ। ਰਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਈ। ਕਰਨ ਵਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁਥਾਇ ਖਲੋਈ। ਰਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਵਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਜੀ ਔਰ ਮੁੱਲਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ
कि एक फकीर जिधर नूं पैर करदा है उधर नूं मक्का हुंदा है। बड़े हैरान होए ते फिर उन्होंने मिल के गुरु बाबा जी दे नाल विचार कीती, गोष्ठ कीती, गलबात कीती। उस गलबात विच विशेष तौर ते जिहड़ा सवाल सी उन्होंने पुछया भी दोवां विचों वड्डा कौन है। एक पासे वो मुसलमान सन, दूजे पासे हिंदू सन। उन्होंने एक ही सवाल किया कि इन्हां दोवां विचों कौन वड्डा है, क्योंकि यही जिहड़ा दुबदा सी इहनूं वेख के ही गुरु साहब ने ये उदासियां कीतियां सन कि धार्मिक लोग एक दूजे दे विरोध विच, एक दूजे की ईरखा विच जिउंदे ने ते हर एक फिरका अपने आप को दूजे तो वड्डा सिद्ध करता है। ये भी एक रोग सी धार्मिक जगत का। ते फिर कई बारी एक मजहब दूजे नूं मिटाउण की कोशिश करता है, दूजे के खात्मे वास्ते यतन करता है। उन्हां दे अंदरला ख्याल जिहड़ा सी, जिहड़ा परपक्क कर दिता गया कि केवल परमात्मा की दरगाह दे विच, रब दे घर विच केवल मुसलमान ही प्रवान हो सकता है। जिवें कि हर एक पक्ष का जिहड़ा व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं जिहड़े मार्ग ते जा रहा केवल यही परमात्मा के घर विच प्रवानगी का साधन है, इक्को ही राह है। और इस भरम विच वो अपनी जिंदगी बिताउण लग पैंदा है। उन्होंने इस चीज़ का इलम नहीं हुंदा कि उस वैगुरू के घर विच, परमात्मा के घर विच केवल नाम धराउण नाल जां केवल किसी मजहब दे विच तुरन नाल उहदे दर ते प्रवानगी नहीं। उत्थे तां ओही प्रवान होवेगा जिहड़ा अपने धर्म के दसे नियम के अनुसार, दसे हुए मार्ग के अनुसार जिंदगी बतीत करे। तो उत्थे भी यही वापरिया। मुसलमान नूं अपना भरम सी कि जन्नत सिर्फ मेरे वास्ते है। हिंदू नूं अपना भरम सी कि बिना वेद तो, बिना शास्त्र तो मुक्ति नहीं। ते सतगुरु इन्हां दोवां नूं समझाउण वास्ते निकले सी। हजूर दे कोल सारे इकट्ठे होके आए ते उस वेले विद्वानां दे अनुसार भाई गुरदास साहब दे इन्हां बचनां दी व्याख्या कीती है कि बाबा जी दे कोल उस वेले एक पोथी सी। शब्द इत्थे किताब वरत्या, किताब दे अर्थ पोथी। उन्हां कोल एक पोथी सी, क्योंकि पिछली कल वाली पौड़ी विच भी यही वचन आया, आसा हथ किताब कच कूजा बांग मुसला धारी। उन्हां कोल एक किताब सी, एक पोथी सी। ते जदों इकट्ठे होके आए उन्होंने ये कहा भाई आप जी आ जिहड़ी पोथी है इनू खोल के दसो, इहदे विच की लिखिया होया, इहदे विच की दर्ज है। ते सतगुरां ने कहा भी तुहाडा सवाल की है। ते उन्होंने सवाल किया कि वड्डा हिंदू के मुसलमान होए। हजूर बैठ गए ते उन्हां वल तरस भरी नज़र विच वेखिया। सतगुरु ने उन्होंने पूछा भी तुसी दीन विच, धर्म विच किहड़ा मकसद लैके तुरे? सिर्फ वड्डा ते छोटा होने की कहानी है कि तुहाडे मजहब विच, तुहाडे धर्म विच ये सिक्ख्या दित्ती जाती है कि कौन वड्डा है ते कौन छोटा है, कौन माड़ा है, कौन चंगा है। तुसी सिर्फ बहस विच एक दूजे नाल भिड़दे रहिंदे हो। तुसी एक दूजे दे धर्म की आपस विच बदखोई करते रहंदे हो। कि तुहाडे धार्मिक ग्रंथां विच यही लिखिया होया है। और इस रोग तो तकरीबन हर एक धर्म समा पा के इहदा शिकार बन जाता है। वो अपना राह छड्ड के, जिस मार्ग ते उहदे रहबर छड्ड के तोड़ के गए हुंदे ने,
ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਵੇਖੋ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, 4, 8, 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ 10, 8 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ? ਕੌਣ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਿੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੰਦਭਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਮਝੋ। ਜਿਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਓ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਦੁਰਭਾਗ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਕਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾਓ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਕਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਯਾਤਰਾ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਹੱਜ ਤੇ ਆਏ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਥਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਥਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ। ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਹ ਤੋਰੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਖੋਟੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਮਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਮਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਨਾ ਅੰਬੜਾ, ਮੱਛੀ ਨੀਰ ਨਾ ਹੋ। ਅਮਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਮਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਅਮਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਅਮਲੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਮਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਕੇ ਫਿਰੇਗਾ ਉਸ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇਗੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ, ਪਰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫੀਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਉਹ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਅਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੰਘਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰੇਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਅਮਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰਫ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ। ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਲ ਦਾ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਚਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਣਿਆ। ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੀਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਿੰਝਿਆ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਛਿੰਝ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਣੀ।
ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਨੇ 100 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਟਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਉਪਦਰਵ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਥਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਟਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਕੋਠੜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਠਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰਮ ਕੋਠੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੱਕ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਫਸਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਧੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਛੱਤਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ?
सतगुरु का एक शब्द आउंदा है, वो भी किसी मुसलमान सज्जन के नाल संबंधित होके सतगुरु ने उचारिया है। हजूर कहते ने अमल कर धरती, बीज शब्दों कर, सच की आब नित देह पानी। ये तीन चीज़ां कट्ठियां कर दी। अमल कर धरती, किसी जिमींदार कोल बीज होवे, जे उहदे कोल धरती नहीं ते बीज दा की करेगा? बीज है, जमीन कोई नहीं, बीजेगा किथे? जे जमीन भी है ते धरती भी आ जाए, पानी ना होवे ते उग के उस सवारेगा कुछ नहीं, उन्हें फिर सुक जाना। ये तीन चीज़ां जरूरी ने। किसी फसल नूं उगाउण वास्ते तीन वस्तुआं अति जरूरी ने, जमीन, बीज ते पानी। इत्थे सतगुरु ने अमल नूं जमीन किया है। अमल का मतलब है कि तू अपना शरीर रूपी जिहड़ा ढांचा है, जीवन रूपी ढांचा, उन्हों तैयार कर ताकि उहदे विच गुरु का शब्द उगे, उहदे विच असर करे। शरीर तो तेरा तैयार नहीं, जीवन के कर्म ते तेरे ठीक कोई नहीं, जमीन ते तेरे कोल है नहीं, ते बाणी कित्थे बीजेगा? बीज कित्थे पाएगा? गुरु का शब्द ते बीज है ना, नाम बीज है। नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश। बीज साढ़े सारिਆਂ ਕੋਲੇ, क्योंकि अजकल तो बीज बहुत सस्ता मिल जाता, बहुत सुख है। ज्ञान सारिਆਂ ਕੋਲੇ। ਕਿਹੜਾ आदमी ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ज्ञान नहीं? हर एक आदमी की जेब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ धार्मिक ग्रंथ ने। ਤੁਸੀਂ अपना मोबाइल खोलो, इंटरनेट चलता, ਜਿਹੜਾ मर्जी ज्ञान लो, बीज सारा है। बीज की कोई कमी नहीं। बड़े सज्जन मिलते हैं, कहते असीं इन्ने दिनों में एक पाठ सुन लेने, कोई कहता मैं वेद सुन लेना, कोई कहता मैं शास्त्र सुन लेना, वो इनू धर्म समझ लेंगे। बीज बहुता हो गया है, ज्ञान बहुत हो गया। ज्ञान सारे कोल, कोई व्यक्ति ये तो खाली नहीं है। सारिਆਂ ਦੇ कोल इंटरनेट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ मर्जी ज्ञान, ਜਿਹੜਾ मर्जी सवाल, ਉਹਦਾ जवाब कढ़िया जा सकता है। और ये संसार का दुर्भाग है, जदों ज्ञान ज़्यादा हो जाए तो कमाउण वाला कोई ना होवे, उत्थे विवाद ज़्यादा पैदा होना। ये सब तो बड़ा कारण। ज्ञान घट चाहिए संसार में। धर्म का ज्ञान खास करके उन्ना ही चाहिए जिन्ना मनुख ने करना है, उस तो बाद ज्ञान नहीं होना चाहिए, उलझा देगा उसको। ये विद्या का एक नियम है कि तुसी उन्ना ही किताब नूं खोलो जिन्ना तुसी अज पढ़ना है। जे किसी विद्यार्थी की आदत खराब हो जाए, उन्होंने ये आदत पै जाए भी जिहड़ी उहदी किताब है पढ़ना, उन्हें पहला लैसन सी याद, उन्हें पहला करना सी, तो उहदी आदत पै गई खोल खोल के 5वां 6वां 7वां 10वां वेखना है। वो ना पहला याद हुंदा ते ना 10वां याद हुंदा है, दोवां तो रह गया। अजकल ज्ञान इन्ना वध गया है, खास करके धर्म का ज्ञान, और वो ज्ञान है भी लंगड़ा, बिल्कुल तुरन जोगा नहीं है। क्योंकि ज्ञान कला की करेगा, बीज कला की करेगा। भावें तुसी किसी सोधे हुए बीज नूं महंगे नूं खरीद लो, की करेगा? जमीन तो है कोई नहीं। जिन्ना चिर जमीन ने बीज कुछ नहीं सवारेगा, जिन्ना चिर मनुख का जीवन तैयार नहीं गुरु के शब्द नूं कमाउण लई, उन्ना चिर बीज ने, शब्द ने, ज्ञान ने, किसी धर्म के किसी उपदेश ने कुछ भी नहीं करना। उन्ना चिर असीं भरम विच, हनेरे विच तुरदे रहांगे, और ये झूठा भरम और झूठा ज्ञान अंदर जाग पैगा भी मैं पहुँच गया हाँ, क्योंकि मैनू सारा पता लग गया, मैं सारियां गल्लां जान लईआं, मैं समझ लिया, पहुँचा किते भी नहीं है। तो सतगुरु कहंदे अमल का अर्थ है कि जदों किसी धर्मी मनुख का शरीर धर्म कमाउण लई तैयार हो जाता है, उस ढंग नाल वो वेखदा है, उस ढंग नाल सुनदा है, उस ढंग नाल काम करता है, तो समझो उहदे कोल अमल की धरती आ गई, वो कमाउण लग गया। हुण धरती तैयार है, हुण ज्ञान आवे ते दोवां चीज़ां दे मिलण दे नाल, जमीन ते बीज दे मिलाप दे नाल एक बूटा उगेगा, एक बूटा उगेगा उहदे विच। फिर उस बूटे नूं पानी चाहिए। वो तीजी चीज़ है, अमल कर धरती, बीज शब्दों कर,
ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ। ਆਬ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਾਣੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਚਰਨ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿੱਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ, ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ। ਇਹ ਹੈ ਈਮਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਭਿਸਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਵੇਂ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ। ਭਿਸਤ ਤੇ ਦੋਜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸੀਆ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਕਦੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜੇਗਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਭਿਸਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲਈਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੱਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਾਣ ਕੈ ਮਾਤੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਐਬ ਤਨ ਚੀਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮਿੰਡਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਭੌਰ ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਬੂਝੈ ਜਾਂ ਨਹਿ ਬੁਝਾਈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਬਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਬ ਤਨ ਚਿੱਕੜੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਐਬ ਤਨ ਚਿੱਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੈਂਡਕੋ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡਕ ਬਣ ਕੇ, ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ, ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਕਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਬ ਤਨ ਚਿਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮਿੰਡਕੋ, ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਕਮਲ ਵੀ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਡੱਡੂ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭਵਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਭਵਰਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਗ ਤੇ ਹੰਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਨੇ ਹੰਸ ਬਣਨਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੰਸ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਕੋ ਨੇ ਬਦਲਦਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਮੈਂਡਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਭਵਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੰਤ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਡੱਡੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि भौर उस्ताद नित भाख्या बोले क्यों बूझै जां नह बुझाई। अगे एक होर बहुत प्यारा शब्द वर्णन किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ कि आखण सुनना पाउण की बाणी ए मन रता माया। आखण सुनना पाउण की बाणी, वेखो किन्नियां साफ दलीलां। कहते आ जिहड़ा तू आखना है ना पिया, जिहड़ा तू बोलना है जां जिहड़ा तू जपना है, साफ इहदे अर्थ यही होणगे। इत्थे असीं आ के थोड़ी जी लेवी ला जाने भी साडे अपने धर्म दे दियां गल्लां ओहदा खंडन ना किते हो जाए, दूजियां दियां कर दईए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान है। गुरु साहब कहते आखण सुनना पाउण की बाणी। जे तू कवे मैं चंगियां गल्लां करके जां चंगियां गल्लां बोल के जां पढ़ के सिर्फ चंगा हो जाएगा, ये सिर्फ तेरे गले की एक कला है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हवा निकलती है तो उस तरह के शब्द बन जाते हैं। आखण सुनना पाउण की बाणी हवा की कला है। ਹੁਣ तो इस तरह के यंत्र आ गए हैं ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਮਨ ਰੱਤਾ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, फिर इनू आप कह सकते हैं ये चीज़ रिपीट की जा रही है। हाँ, इत्थे एक मैं बेनती जरूर करा, जे पढ़न वाले का मन विच है, भावें वो मन धुपिया नहीं, भावें उहदे विच पाप है, ये ख्याल रखो। जिहड़ा पढ़ रहा है ना, मन उहदा विच है, पर उहदे मन दे विच भावें पाप भी है, पर घट्टो घट्ट वो नाल जुड़िया सुन रहा है, वो पढ़िया होया प्रवान है, उस घर विच थां पाउंदा है। जे मन विच जुड़िया जुड़ के पढ़े वो प्रवान है। उत्थे ये शर्त नहीं भी तू जरूर ब्रह्म ज्ञानी है तो तां ही प्रवान करांगा, भावें अंदर गुनाह भी है पर अंदरों जुड़ के अरदास कर रहा, छुट्टन का यतन कर रहा है, उस मनुख का बोलिया होया प्रवान है, वो प्रवान होता है। ते जे अंदर मन सहमत नहीं, फिर कहते आखण सुनना पाउण की बाणी, ए मन रता माया। कसम की नदर ये बचन कीते कि जिन्नी कर एक ध्याया, फिर अगे कहते 30 कर रखे 5 कर साथी, नाओ शैतान मत कट जाए। 30 रोजे रखते हैं मुसलमान ते 5 वक्त की नमाज। कोई मनुख अपने धर्म के अनुसार रोजा रखे, कि वर्त रखे, कि भंडारा करे, कि लंगर चलाए, नियम पूरे कर दे। 30 कर रखे 5 कर साथी। हजूर कहते जे उहदे कर्म ठीक नहीं, उहदे अमल चंगे नहीं, ये काम करन नाल उहदा नाम जे शैताना वाले काम करदा है ते शैतानियत उहदे जीवन विचों कट्टी नहीं जाएगी। नाओ शैतान मत कट जाई, भाव ओदी बुराई अंदरली कट्टी नहीं जा सकती जे अंदरों वो गलत राह ते चल रहा है। अखीर ते सतगुरु ने कहा नानक आखै राह पै चलना, माल धन कित कू संजियाही। कहते राह ते वो मनुख मंजिल ते पहुँचता है जेड़ा राह ते तुरे। यही उत्थे बैठे लोगों नूं समझाया, जेड़े काजी ते मुल्ला लोग
गुरु साहब नाल मक्के की धरती ते वार्ता करन लई आए। भाई गुरदास साहब कहते पुछण गल ईमान दी काजी मुल्ला इकट्ठे होए। ईमान की गल पुछी भी धर्म की है, ईमान की है। वड्डा सांग वरताया लख न सकै कुदरत कोई, क्योंकि गुरु साहब ने उत्थे एक बहुत वड्डा सांग वरताया सी। उन्हां दी इस घटना नूं किसे लखिया नहीं भी की है। वो सांग किहड़ा सी? मक्का फिरिया सी, कला विखाई सी। क्योंकि ये जिहड़ियां चीज़ां वरतदियां ने इन्हां बारे आदमी पूरी तरह डिसाइड नहीं कर सकता भी होई है कि नहीं। जिहड़े बाद वाले लोग आए उन्होंने कहा भी मक्का तो उत्थे ही है, उन्होंने समझ नहीं आई। जिन्हां ने वेख्या उन्होंने दस्सिया ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੱਧੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। गुरु बाबा जी दे कोल जिहड़ी पोथी सी, कहंदे इहनूं फोड़ के दसो कि इहदे विच इहदा जवाब है कि हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई, कौन वड्डा है ते कौन छोटा है। बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजों दोनों रोई। जवाब दिता कि जे मनुख दा अमल अंदरली करतूत अंदरला हिरदा शुद्ध नहीं, नीयत साफ नहीं जिहदी, वो भावें हिंदू है भावें मुसलमान है, वो दोवें ही उहदी दरगाह विच रोणगे। ये जवाब दिता। आपां जिहड़ी सारी विचार कीती उस पंक्ति ते सी। कई बार कई गुरमुख कहंदे भी जिहड़ा शब्द है उहदी ते कथा होई नहीं, बाकी कथा जिहड़ी आपां विचार कर रहे हो वो इहदा विस्तार हुंदा है। ये वक्रा वक्रा तरीका है। कई बारी वो भी तरीका भी एक एक पंक्ति नूं लैके 5-5 7-7 मिनट कथा करना, वो भी एक तरीका है, वो भी वधिया है। पर जे किसी विषय नूं पूरी तरह तय तक लैके जाना है तो वह यह तरीका होंदा भी किसी भी शब्द का एक केंद्री धुरा बना के उहदे दुआले काम करना, ताकि एक सिद्धांत घट्टो घट अंदर पकड़ में आ जाए। वैसे तो एक शब्द में 12-12 14-14 सिद्धांत होंगे, जो उन्होंने कला कला करांगे उन्होंने एक भी पकड़ विच नहीं है। इस करके ये उत्ते आपां सारी विचार कीते भी शुभ अमला बाजो दोनों रोई, हिंदू मुसलमान दोए दरगाह अंदर लैन न ढोई। जे उन्होंने कर्म शुभ नहीं, किसी भी मजहब का मनुख बिना अमल तो उहदे घर विच थां नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि कच्चा रंग कसुंभ दा पानी धोता थिर ना रहोई। कसुंबे दे फुल का जे कोई मनुख अपने कपड़ियां नूं रंग चढ़ा लवे, कसुंबे का एक फुल है, रंग उहदा बहुत गाढ़ा चढ़ता है, पर जे उसनूं एक बारी धुप विच रख दो कपड़े का रंग उड़ जाता है। इस तरह जिहड़े सिर्फ जबानी कलामी सिर्फ वाद विवाद नाल संबंधित धर्म ने, उन्हां दा रंग बिल्कुल कच्चा हुंदा है। वो बेरस ने, वो आप अतृप्त ने, बेचैन ने, ते अपने नाल तुरन वालियां नूं आनंद नहीं दे सकते, टिका नहीं बख्श सकते। इस करके उन्हां दा रंग जल्दी लै जांदा है। करण वखीली आप विच राम रहीम कथाएं खलोई। फिर वो जिहड़े काजी सन, क्योंकि जिथे भी बाबा जी गए ने, जिथे उन्हें उपदेश दिता, कुछ लोग प्रभावित हो गए, दूजे अड़े रहे। उन्होंने आपस में फिर विरोध होया, आपस में वकीली करते हैं। अद्धे कहते भी जो कुछ इस बाबा जी ने कहा वो ठीक है, अद्धे कहते नहीं, ये इस्लाम की विरोधता है। दो तरह के लोग हैं, वो आपस में वकीली करते हैं। और भाई साहब कहते राहे शैतानी दुनिया कोई, ये धार्मिक जगत में रहने वाले लोग ये भी इन्हां गलत राहां ते तुरे और विवादां विच आ फसे, ते लोकां नूं विवादां विच पा के उन्होंने भटकाया। सो इस मक्के दी फेरी विच उदासी विच गुरु साहब का इको ही उपदेश सी
कि जीवन अमल शुभ होवे और फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नाम की दात रब की याद टिके और मनुख संपूर्ण इस धरती ते अपनी जिंदगी को संपूर्ण करके सफल कर लेंदा। भाई साहब अगलियां पौड़ियां विच होर हवाले जिवें देणगे आपां आउण वाले दिनां विच विचारांगे। हुण समय की इत्थे समाप्ति है। आओ अगला प्रोग्राम भाई साहब दसदे ने। भुलां चुकां दी आप खिमा करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।